and to cooperate in maintaining the decorum of the association. सर्व उपस्थितांना विनंती आहे की कृपया आपले मोबाईल फोन सायलेंट किंवा व्हायब्रेशन मोडवर ठेवावेत. लहान मुलासह आलेल्या सर्व पाहुण्यांनी त्यांना शांत करून जागेवर बसवून ठेवावे, जेणेकरून कार्यक्रमात कुठल्याही व्यत्यय येणार नाही. तसेच कार्यक्रम सुरू असताना अनावश्यक हालचाली टाळावे व कार्यक्रमाचे शिस्तबद्ध वातावरणाने राखण्यास सहकार्य करावे ही नम्र विनंती. Good evening everyone. It is my distinct honor and absolute pleasure to welcome you all to this momentous occasion, the official launch of the book, The Silent Dialogue, A Life Unfolding. Before we proceed further, it is my honor to warmly welcome our distinguished chief guest who have taken time from their valuable schedules to be with us today. We are privileged to have amongst us Mr. Dheeraj Ghate, who is the President of the Bharatiya Janata Party Pune, Mr. Ajay Khedekar, former Navasegar Municipal Corporator. We are also delighted to welcome the respective teachers from the Authors School who have played a very important role in his journey. Mrs. Nisha Sai, the Principal of Dastur School, Mrs. Gaikwad, the Educator and Guide, Mrs. Kalyani Bhatt, who is the Vice Superintendent of Tarachand Hospital, and Mrs. Anjali Damle, Head of Panchakarma Department of Tarachand Hospital. We are honored to welcome Reverend Sudhir Chauhan, a distinguished writer and an author who has enriched the literature world with his works. His presence in this ceremony is deeply appreciated. Thank you all for being here with us today. Your presence adds immense value to this celebration and makes the occasion even more meaningful. Tonight, we are not just celebrating the release of a book, we are celebrating the birth of a voice, a vision, and a deeply personal journey brought to life through the written word. In a world that often rushes through quite past moments, the book, The Silent Dialogue, invites us to pause, to listen, and to reflect. This evening marks the beginning of a dialogue not only between the author and the reader, but also between life's subtle truths and our inner landscapes. It is a rare thing to encounter a work that speaks so honestly, so courageously, and so eloquently about the unfolding of a life. As we gather in this space filled with anticipation and meaning, I encourage you to open yourselves to the essence of this book, to the silences that speaks volumes, to the words that carry weight, and to the emotions that ripple beneath the surface. Tonight, it is more about than just literature. It is about the connection. It is about courage, and it is about the quiet power of stories that shape us, shift us, and sometimes even save us. So thank you for being here. Each one of you adds to the energy and the spirit of this unforgettable evening. Let us celebrate not just a book, but the heart and soul behind it. So once again, welcome and let the evening begin. And now, let me take a moment to introduce to you the creative force we are all here to celebrate tonight. Mr. Shlok Naik is not just an author. He is a universe of creativity contained within a single name. He is a storyteller by soul, a visual artist by instinct, and a visionary in every sense of the word. Internationally recognized, critically appreciated, and creatively unstoppable, Shlok is a multi-talented powerhouse whose work spans the written word, the lens of the camera, the stage of performance, and the pulse of modern digital culture. His debut book has made waves on Kindle, capturing the hearts and minds of readers across platforms. It later transformed into a Spotify audiobook, further extending its reach and drawing in listeners who discovered in his words a profound sense of stillness, depth, and truth.
It didn't take long, even before his voice reached even further, grabbing global attention at the London Book Fest and earning him a place among international literature talent. And then came the most crowning moment. Best Writer at the Meta Film Fest, a powerful nod, just not to his words, but to the emotional weight and cinematic rhythm they carry. So, writing is just a part of who Mr. Shlok Naik is. He is an actor who beats lives into scripts, a content writer whose presence lights up screens, an influencer whose digital storytelling bridges art and audience, a photographer and editor with an eye for beauty in every frame, and above all, a true all rounder in the world of film, with the fire and focus of someone who is already walking the path of becoming a director. In a world where creativity is often confined by labels, Mr. Shlok Naik breaks them all. He is not limited to a single medium. He himself is a medium. Whether through pose, performance, pixels, or perspective, he tells stories that move people, stir emotion, and provoke thought. And of course, the book, The Silent Dialogue, A Life Unfolding, is a reflection of this journey. The spirit, sensitive, cinematic, and soul stirring. A journey that unfolds not just through its pages, but through every part of the creative mind that birthed it. So tonight, as we celebrate this launch of this extraordinary book, we are also honoring a rising star, a creator who doesn't just expresses, but also inspires. So ladies and gentlemen, please put your hand together for the author of the book, Mr. Shlok Naik. Good evening, everyone. First of all, let me take a deep breath because standing here today feels both exciting and overwhelming. Honestly, after all the formalities, I almost feel like saying I have no words. But of course, that's not an option. I have to speak and I want to speak from my heart. Tonight is not just a start of a program. It's a beginning of a dream taking shape. In few moments, this book, which has so far lived in the quiet thoughts and draft, will step into the real world. It's an emotional moment because a book is not just a start of a story, it's a reflection of silence, of questions, of emotions that we all carry within us. I want this evening to be more than just a launch. I hope it became a reminder that every silence there is a dialogue. Even in our struggle, there is a strength. Even in our most personal stories, there is a connection between all of us. So let us make this evening not only memorable, but meaningful. Your presence here at very beginning of this evening means a great deal to me. Thank you, everyone. टाळ्या खूपच कमी तसं नाही वाटत का मला असं वाटलं Thank you, Shlok, for that deeply moving and powerful speech. Your words, much like your book, leave us not only inspired but introspective. Now, as we let those thoughts settle, it's time to move into a segment that allows us to move even closer into your world, the emotions between your stories and the silences between your lines. So, let's take our seats and transition into a more personal, reflective part of this evening, the Q&A session. In the next segment, I'll be asking Shlok some questions that explore his creative process, the journey behind the book, the silent dialogue, and the broader vision that drives him with his multifaceted artistry. आपण श्लोकला जास्त जाणून घेण्यासाठी काही प्रश्न उत्तर करणार आहोत. काही प्रश्न ज्याची त्यांनी तयारी केलेली आहे मी तेवढे विचारते आणि त्यानंतर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज तुम्ही पण विचारावे. आलेल्या सगळ्या व्यक्तिगतांच्या व्यक्त्यांनी मी हे प्रश्न विचारते आहे.
तर प्लीज समजून घ्यावे. आणि श्लोकनी एवढीशा वयात एवढे मोठी मजल मारलेली आहेत याबद्दल नक्कीच आपण सगळेच त्याचे खूप कौतुकास्पद आहोत. सो श्लोक, कॅन यू टेल अस व्हॉट इन्स्पायर्ड द इनिशियल कन्सेप्ट फॉर दिस बुक? The initial concept of the book is rooted in the idea that emotions are the silent conversation that we have with ourselves every day. And I just wanted to capture this unspoken language which we don't give words to. I just wanted to capture the rawness and it should be in a healing way. If you had to summarize the book, The Silent Dialogue, A Life Unfolding, in just one sentence, what would it be, Shlok? It would be giving voice to the emotions that are often ignored and which can impact our life. Okay. Can you tell us something about the main character in your book? The main character isn't a single, it's full of emotions, joy, sorrow, hope, fear, and I feel it's his own companion to move the story forward. Are there any characters or events that are based on your true life and experiences? There are many reflections that are based on my true life and even the point of view I see to the world. And I feel I wanted to give this message to the society. So That's nice. So you accept that there are real life experiences. तर श्लोक सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्याच्या आयुष्यातले काही सत्य घटना पण या पुस्तकात मांडलेल्या आहेत. तर नक्कीच तुम्ही पुस्तक वाचल्यावर तुम्हाला त्याची प्रचिती येईलच. What was your writing process for this book, Shlok? the writing process was organic. It was I wrote when the emotions were required to be expressed. I didn't force myself to sit 1 hour straight and complete one chapter a day or one character. Even one page a day, because I feel if we force ourselves to do some work, the turnout will be not good as I feel the turnout will be not good as if we do by itself, whether it is required. I feel so sorry. I completely agree with you. Force does not work every time. What was the editing process like? The editing process, I feel it was about managing rawness of the story and the rawness which helps, I feel so, which will help people to come out through that fear of overthinking or self-doubt. It was about balancing it, the authenticity of the book, which I think so. Okay. And how does the book compare to your previous work, which was already recognized at international levels? This book is bit different according to according to the first book. The first book was about disability, and the characters learn through come over that thing. And this book is something which I feel it's in the inner part of my life and the things which I see after starting my counseling sessions also. Good. So we are going to have a peek in your life. That's Yes. nice. How does the title relate to the content of the book? The title, I feel so. I would say that I would recommend that every one of you to read out the book, because if you read out the whole book, you will get to know that why the specific title is kept of the book, The Silent Dialogue, Life Unfolding, because the title itself describes the whole book. Yeah, and that's a mysterious title, The Silent Dialogue. Yes. What are you doing right now, and what is your favorite book? I am reading Turtles All the Way Down. Halfway I am through it, and it's by John Green, and I feel that that book is the one of the genre which I like to, mean psychology or mysterious kind of a thing. And my favorite author right now is Prajakta Kohli, who is the author of Too Good to Be True. Okay. And who's your favorite author, Shlok? Prajakta Kohli. What's next for you as a writer? I see writing as a lifelong path, but I will continue this writing. I will learn through the medium of psychology and emotions, all the flaws of the psychologies, and I hope that I continue writing more books on psychology and give good message to the society.
That's nice. Some social service also then. Thank you. Now that your book has been launched worldwide, what kind of creative project are you drawn to next? I am drawn to storytelling in films and direction. I feel so both are the medium which can give leave an impact, give a good message to the society. A most powerful medium, I would say. So I am drawn to storytelling in films and directions, and I hope they will be as successful as my book. And what are you looking forward to doing next? I'm looking forward to do next. Currently, I am studying 11th standard science, but as a next thing, it would be a clinical psychiatrist and a filmmaker also. Definitely, education is important. Yeah, I don't want to afterwards say that, I don't want to say to myself afterwards that for my career advice I didn't follow my creative ambitions. So I want to do both the things. Nice thought. In the book, you explore the theme of articulation of emotions. Can you elaborate on this theme for our audience? Articulation of emotion, basically a easier word to is that expressing your emotions. I feel so if you not according to me but according to all the doctors or psychiatrists, if you don't express your emotions, it's going to harm you mentally and physically. So that's what articulation of emotion means, expressing the emotions. आपल्या मातृभावेला थोडंसं महत्त्व देताना आपण आता पुढचे प्रश्न उत्तर मराठीत घेणार आहोत. सर्वात महत्त्वाचा आणि कठीण सीन कुठला होता श्लोक तुझ्या लिहिण्यामध्ये? लिहिताना मला सर्वात कठीण सीन वाटला जेव्हा पुस्तकातलं जे पात्र आहे त्यात जेव्हा ती लोनलीनेस, एकटेपणा किंवा ओव्हर थिंकिंग किंवा तो इमोशन्स एक्सप्रेस करताना जो मला पात्र दाखवायचा होता ते मला 2 कठीण सीन वाटले लिहिताना. बरोबर. लेखन प्रक्रियेदरम्यान तुम्हाला कोणत्या अडचणी आल्या होत्या का? लिहिताना मला हे पुस्तक एक खूप मोठा जो अडथळा आपण बोलू शकतो आला होता की मला ओव्हर थिंकिंग, आय एम अ ओव्हर थिंकर, आय ओव्हर थिंक अ लॉट. Even self-doubt my writing. When I used to write each and every line, I used to doubt that line. I used to think what will other feel if they read the line, if they will understand the point of view according to the point of view I am writing. So that was the major part to overcome during this book. माझ्या मते इथं एवढे लोक आलेले आहेत त्यामुळे तू त्याच्याबद्दल विचार नाही केला हेच खूप चांगलं आहे, कारण का तुझं बुक पब्लिश झालं यातच तुझा विश्वास आढळून येतोय. हे पुस्तक लिहायला तुम्हाला किती दिवस लागले होते? हे पुस्तक लिहायला मला 1.5 वर्ष लागलं आहे. लास्ट इयर मी समवेअर अराउंड ऑक्टोबर स्टार्ट केलं होतं आणि ते आता या ऑक्टोबरमध्ये लॉन्च होतं आहे. म्हणजे 10वीची परीक्षा देताना तुम्ही हे पुस्तक लिहिलं? हां. कौतुकास्पद आहे. लोकांना अभ्यास करायला वेळ मिळत नाही, याला पुस्तक लिहायला वेळ मिळाला आहे. तुम्हाला प्रेक्षक व वाचकांपर्यंत पोचवायचा आहे असा कुठला तरी ठराविक विचार किंवा संदेश आहे का तुमच्या पुस्तकातून? हो, मला जो एक संदेश प्रेक्षकांना व जे पुस्तकं वाचणार आहेत त्यांना हा पोचवायचा आहे की जेव्हा आपले जे इमोशन्स असतात ते आपण एक्सप्रेस करत नाही तर ते आपल्या मेंटॅलिटी आणि फिजिकॅलिटीला पण त्रास देतं. कुठंतरी ते नंतर जाऊन आपल्याला कळून येतं. नॉट immediately, but after few days or few years we get to know that. So I feel that आपण जर हे इमोशन्स आर्टिक्युलेट नाही करत गेलो आणि नंतर आपल्याला ते समवेअर ते शेप आ वे ऑफ टॉकिंग ऑर द वे ऑफ बिहेवियर हू वी आर. आणि संदेश हाच आहे की हे जे इमोशन्स आहेत घाबरू नका. मी सांगू शकतो की घाबरू नका एक्सप्रेस करायला किंवा कसे इमोशन्स तुम्ही one of the great example my counselor miss from my school have given. She couldn't attend the event today due to some reason. उदाहरण आहे की आपल्या सर्वांच्या घरी डस्टबिन असतात. डस्टबिनमध्ये आपण ट्रॅश टाकत गेलो तो स्टिंग होणार, पण फेकला नाही तर तो स्टिंग त्याचा वास येणार आहे आणि ते आपल्या बॉडीला कुठं जाऊन हार्म करणार आहे. तसंच आपल्या ब्रेनसोबत असतं. जर आपण आपले जे इमोशन्स आहेत ते आपण कुठं जाऊन बाहेर काढले नाही तर ते आपल्या ब्रेनला हार्म करणार आहे. सो आय फील सो एक्सप्रेसिंग इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. अँड
I have understood it now only after writing this book, because I am also overcoming this thing. So I feel so it's the most important part, and there are solutions also to overcome it. You before going to sleep झोपेच्या आधी आपण डायरीमध्ये लिहू शकतो आपले जे feelings आहे. If you feel shy to talk to the people or the counselor, you can write it down into a diary and then afterwards stare that page and throw it off. So it keeps our brain calm and fresh with thoughts. Even you can do one thing like me. I don't like to write too much. Even when I was typing this book, I didn't type. Most of the time, the Google mic was on. I used to just dictate the things which I wanted to be in the book. So one thing, if you are lazy of writing, you can do open up your laptop, start the recording button, record your thoughts for 1 and 2 hours. Then afterwards, you can delete it, because it will express all whatever is in your mind. It will be gone. So I feel that. श्लोकनी अत्यंत महत्त्वाचा विचार सांगितलेला आहे इथं, की आपण आपल्या भावना जर का दाबल्या तर त्या चुकीच्या पद्धतीने बाहेर पडतात तुमच्या बोलण्यातनं, तुमच्या वागण्यातनं. तर खरोखर त्यांनी एवढीशा वयात एवढी मोठी कल्पना पुस्तकात उतरवली आहे, हे खरंच कौतुकास्पद आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन श्लोक. थँक्यू. तुमचे पुस्तक आणि जर कुठल्या चित्रपटात रूपांतर करायचे झाले तर मुख्य ॲक्टर किंवा हिरो कोण असणार तुमच्या पुस्तकातला? चित्रपटातले कलाकार हे दिग्दर्शकावरती डिपेंड असतं कोण तो घेणार. पण जर माझ्यावरती हे डिपेंड असलं असतं तर मी एक असा कलाकार चूज करेल की ज्याला सगळे जे भाव, सगळे इमोशन्स आहेत ते स्क्रीनवरती जे पण मूवी बघणार आहे त्यांना ते कळून येईल, रॅदर दॅन चूजिंग अ डेड बॉडी इन टू अ फ्रेम. तुमच्या क्षेत्रात लिखाणात तुमच्या उद्योगात असलेल्या या कार्यक्षेत्रात तुम्हाला अतिशय नावडती अशी कुठली एक गोष्ट सांगू शकता का? एक गोष्ट जी मला लिटरेचर किंवा फिल्म इंडस्ट्री और क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीबद्दल पण जी आवडत नाही ती आहे की वी चूज फॉलोवर्स ओवर टॅलेंट. We don't see the talent, but we choose followers, because what I have seen in so many days after, I feel so after lockdown period mainly, that we create films or we create news around the people who have got more followers rather than the talented people. We see in news there are news about this reel got viral one night, but actually what news is about giving information to the people what has happened into the country, or specifically any kind of a thing. But we see even movies, we see famous influencers in movie rather than the talented actors. There is no harm to influencers. Even influencers are good actors, they can act. There are many examples, again Prajakta Kori, Kushia Kapila, Bhuvan Bam and all. But most of times I feel fame is chose over talent. So that's the one thing which I don't like about any industry. वाव, दॅट वॉज अन इनक्रेडिबल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स अँड इन्साइट्स. आपल्याला बसलेल्या ऑडियन्सपैकी कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील श्लोकला तर मी माईक पास करते. Anybody, if anybody want to ask any questions, they can right now. I would again say the title is describing the book. I don't want to give any spoilers of the book. So I would tell you that please read the book and then you will get to understand why the specific title has kept or specific words have been chosen. Dude. Yes. Okay, and coming from a family background, which I know, okay, you have gone a long way. Okay, and what was the inspiration behind writing such books? Means, what made you write these types of books? If you are asking about books, I would say firstly I wanted to create a film out of it, but the budget of the films are very high and I couldn't afford it, so I convert that script. Somewhere around I have to give the message to the society, so I thought of instead of doing so high budget films, we can do it book also. So I created the book.
And congratulations for your book, and Thank hope you. as life unfolds, you'll be writing more about your experiences. Okay, and all the best to you. Thank you so much. अजून कुणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा तुम्ही. First of all, congratulations. Thank you. I would really like to appreciate that at this age you have written this book. But I joined this program little late. I don't know if you have shared before, but I would like to ask you that what was that moment? That time you think or like you thought that ki you want to write a book. What was that moment? I feel the moment I thought that I want to convey the message to the society rather than in any medium. So I thought of writing book because I feel there are more misconceptions about psychology or psychiatrists. So I wanted to, somewhere you can say remove that misconceptions from the people mind. The corrected version of psychology or psychiatrist or counselors, because many people do think that psychology or psychiatrist is only for the mentally disabled people, but no, it's for everybody. Even people like me also go to the counselors and psychiatrists. So this misconceptions are there in many minds. अप्पांना बहुतेक एक प्रश्न आहे. जग बंद कर. हॅलो. हे आता जे पुस्तकाच्या रूपाने आपल्या समोर दिसतात श्लोक, माझी भाची यांची आजी काय आणि त्यांचा मुलगा बॉबी ह्या लहान वयात कठीण परिस्थितीत, हे तसे पाहिले तर दोघं भाऊ आहे आणि चुलत्याचा एक मुलगा आहे, असे तिघंजण असून तिघांनी जिद्दीने काय शिक्षण पूर्ण केलं आणि आता एक नवीन त्या घरात लेखक म्हणून उदयाला आलेले. त्यांना उपस्थित असलेल्या जनतेचा आणि माझा जीवनभर तुम्ही लिखाण करावं आणि उत्तमाचं उत्तम लिखाण करा, हाच मोठा संदेश. थँक यू सो मच. धन्यवाद. अजून कुणाला काही प्रश्न आहेत का? काकासाहेब, आत्यासाहेब. इतक्या लहान वयामध्ये मानवी भावनांवर आधारित तू पुस्तक लिहिलं, ह्याच्यासाठी तुझं खूप खूप अभिनंदन. श्लोक. धन्यवाद. अजून कुणाला काही प्रश्न आहेत का? हॅलो. हॅलो. मला तुझा खूप अभिमान आहे. खरंच मी म्हणजे शब्दाने सुद्धा व्यक्त करू शकत नाही, इतकं मला तुझ्याबद्दल कौतुक वाटतं आहे. 1-2-3 शब्दच मी बोलते. श्री राजेश आणि सौ मीनाक्षी यांच्या हृदयरूपी कमळातील श्लोकरूपी सरस्वतीची रूप पाहून सर्वांनाच त्याचा अभिमान वाटतो. कोणत्याही साहित्यिकाची पार्श्वभूमी नसतानासुद्धा कमी वयात एवढी पुस्तके प्रकाशित करणे हे खरंच कौतुकाची गोष्ट आहे. ज्या घरात डॉक्टर, इंजिनियर, गायक, अभिनय, नृत्य वगैरे कलावंत असतात, त्यांच्या घरात एक तरी पारंपरिक कलावंत तयार होतो. पण इथे कशाचीही
पार्श्वभूमी नसताना, कशाचाही आधार नसताना श्लोक आपली गाडी पुढे वेगाने नेत आहे. धरतीवर एखादा दाणा पडला तर त्याचे असंख्य दाणे असलेले कणीस धरती आपल्याला देते. तुझा हा प्रवास असाच वेगाने पुढे जावो आणि तुझा असा कौतुक सोहळा डोळे भरून पाहण्याचे भाग्य आम्हाला लाभो. लोक म्हणतात माणसाने सोन्यासारखे राहावे, पण मला वाटते सोन्यासारखे नसावे, कारण सोने फक्त अंगावरच राहतं किंवा तिजोरीत राहतं. म्हणून माणसाने सोनं न होता परीस होऊन दुसऱ्याचे सोने करावे. सर्वांना वाचनाची गोडी लावून द्यावी. हातातील मोबाईल थोड्या वेळ का होईना दूर करावा. त्यांच्या संगतीत राहून त्यांचे सोने करावे. असे परीस असलेल्या श्लोकाचे मनापासून अभिनंदन अभिनंदन धन्यवाद. अभिनंदन. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद काकी तुमच्या उत्कृष्टदायक शब्दांसाठी. श्लोक आणि श्लोकच्या आईवडिलांचं अभिनंदन. दिवसेंदिवस वाचन संस्कृती कमी होत असताना एक तरुण मुलगा लिखाण लिहितो, ही चांगली गोष्ट आहे. श्लोक, मला तुला 1-2 प्रश्न विषय विचारायचे की ॲज अ रायटर वेअर डू यू सी डाऊन द लाईन आफ्टर 3 years, आफ्टर 6 years, अँड व्हॉट इज युअर अल्टिमेट एम इन दिस फील्ड? Can you repeat Where do the you question? see yourself 3 years from now, 6 years from now, and what is your ultimate goal? After 3 years or 6 years, I see myself as a good citizen of this country, even giving a good message to this society, if as a good doctor and as a good filmmaker. And what is your ultimate aim in life? What Ultimate aim in life. This, you want to achieve this. my aim is in life is that the work I have done, I feel that there should be an impact on the people. That will be my ultimate aim of all the things. I wish you all the best for your dreams come true, and Thank you. best of luck everyone in the family also. Thank you. Thank you. हॅलो श्लोक, सर्वात प्रथम तुझं अभिनंदन. खूप लहान वयात तू लेखन सुरू केलं म्हणून मला खूप म्हणजे आनंद होतो. माझे मिस्टरही खूप छान लेखक होते आणि जेव्हा लेखन होतं तेव्हा एक खूप मोठी अशी लेखकाची जी भावना असते ती कागदांवर उतरती पेनांनी, म्हणजे ती तू प्रत्यक्षात आणली. ती खूप छान गोष्ट आहे आणि असंच पुढं भरपूर लेखन करावं असं माझी इच्छा आहे. Thank you. श्लोकचं खूप खूप अभिनंदन. लहान वयात उंच भरारी घेतलीस आणि आई आणि वडील दोघांनी जे कष्ट केले त्याचं खूप मोठं चीज केलंस. तू आता हे 10वीला असताना हे लेखन केलंस तर तू आणखी आयुष्यभर भरपूर खूप खूप मोठ्या कथा लिहिशील आणि खूप खूप पुढे जाशील आणि घराण्याचं नाव खूप उंच करशील. फॅमिली बॅकग्राऊंड काही नसताना श्लोक तुझी खूप उंच भरारी आहे. त्यामुळं तुला तुझी दादाजी आणि ताईंच्या आशीर्वादाने भरपूर प्रगती हो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. Thank you. हॅलो श्लोक, तुझं माझा काल मेसेज आला ह्याचा रुपेशचा. मला खूप आमच्या प्रिया प्रीती सगळ्यांना त्यांना यायला नाही मिळालं काही कारणास्तव, पण खूप आम्हाला तुझ्याबद्दल अभिमान आहे. धन्यवाद तुझे. Thank you. I should be thanking you all. श्लोक, माझ्याकडे शब्दच नाही. या वयात तू हे सगळं करतं हे बघून खूप खूप आनंद झाला आणि आमचे मीनाक्षीताई तर त्यासाठी पुढे आहेतच. तुझे वडील पण आहेत, पण तू जे काही केलं त्याला माझ्याकडे शब्दच नाही. अशीच उंच उंच भरारी घेत पुढे जा हीच मी सदिच्छा व्यक्त करते. धन्यवाद. Thank you. हाय श्लोक, फर्स्ट ऑफ ऑल खूप अभिनंदन तुझं आणि तुला स्टेजवर बघून खूप खूप अभिमान वाटतो आहे आणि खूप खुश आहोत आम्ही सगळे तुझ्यासाठी. आमचा सपोर्ट तुझा नेहमी आहे आणि तुझं पहिलं पुस्तक आहे त्याच्याबद्दल अभिनंदन हे. पण मला हा प्रश्न विचारायचे की तू आत्तापर्यंत किती पुस्तकं वाचली आहेत किंवा तुला वाचनाची आवड किती आहे? मला वाचनाची एवढी आवड नाही, पण मी वाचले थोडे पुस्तकं वाचलेत. मोस्टली मी ऑडिओ बुक्स ऐकतो. सो आय फील ऑडिओ बुक इज वन ऑफ द मीडियम विच आय लाईक टू. इंस्टेड ऑफ रीडिंग आय लिसन टू द बुक्स.
ओके ग्रेट. अभिनंदन आणि तुला Thank खूप you. साऱ्या शुभेच्छा आमच्याकडून. थँक्यू. मला काही जास्त काही बोलता येत नाही, पण तू आत्ता स्टेजवर उभा आहे ना, तर इतका अभिमान वाटतो, इतका अभिमान वाटतो. खरंच खूप सुंदर काम केलं आहेस. मला इतर लोकांसारखं काही जास्त बोलता येत नाही, पण तुझं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप पुढे जा. आणि तुमची लहानपणापासूनची सत्य परिस्थिती मी बघितलेली आहे आणि आज तू कुठल्या कुठे पोहोचतो आहे आणि अजून मोठी भरारी घेणार आहेस. त्यामुळे तुझं खूप खूप अभिनंदन. बाकी काही नाही. मला आज खूप आनंद झाला आहे तुला स्टेजवर बघून. अरे एवढासा होता, मी जन्मलेला तुला बघितला आहे, मी अंघोळ पण घातली आहे तुला, आणि आज माझा श्लोक एवढा मोठा झाला आहे. बापरे, खूप छान. तुझे Thank you, कष्टाला thank you. चांगली चीज आहे. खूप छान. आमच्या खूप शुभेच्छा आहेत तुला. आणि तुझ्या पाठीशी अख्खा समाज आहे आपला, सगळेजण आहेत. तुझा मामा आज एका दिवसासाठी का असे ना इतक्या लांबून आला आहे तुझं कौतुक बघण्यासाठी. मी माझ्या नातीला घेऊन आली आहे ओवीला. ओवी, श्लोक दादाचं अभिनंदन कर लवकर. नुसतं कॉंग्रॅच्युलेशन कर. आणि ही आमची लाजरी आहे फार बरं का, हुशार खूप आहे पण खूप लाजते. ती आता 2 शब्दसुद्धा अशी बोलणार नाही, पण घरी गेल्यावर मला अनेक प्रश्न विचारेल, असं का तसं का तसं का. आज तुझं कौतुक बघण्यासाठी मी त्याला खास घेऊन आली आहे. पाऊस खूप पडत होता पण मी म्हटलं नाही ओवी चल आपल्याला जायचं आहे, मग आले मी. ओके, थँक्यू. एनी मोर क्वेश्चन्स? अजून कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? आपण 5ची वेळ दिली होती पण तेव्हा लोक नव्हती जमलेली म्हणून आपण कार्यक्रम सुरू केला. आता बरेच जण येऊन बसलेले आहेत. जर तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील श्लोकला, त्याच्या पुस्तकाबद्दल, तर तुम्ही विचारू शकता. नाहीतर मग आता आपण ॲक्च्युली अनविलिंगला सुरू करणार आहोत. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन श्लोक. ॲक्च्युली तू आपल्या घरामध्ये सगळ्यात लहान आहेस. आम्ही तुला लहानपणापासून वाढताना बघितलं. तू आमच्या घरी यायचा त्या घरी असताना, आणि तुझी मम्मी आणायची. सो तेव्हापासून आपलं बॉन्डिंग खूप छान आहे. आणि तू एवढ्या लहान वयात एवढी उत्तम भरारी घेतलीस, याच्याबद्दल सगळ्यांनाच कौतुक आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू. Final call. Any more questions? Okay. Let's have one more final round of applause for Mr. Shlok Naik for his book, The Voice and the Vision. Thank you, everyone. Thank you, Shlok. And now, as we arrive at the most awaited movement of the evening, the official unveiling of the book, The Silent Dialogue, A Life Unfolding. उपस्थित मान्यवरांना मी स्टेजवर येण्याची विनंती करते. माननीय अजय खेडेकर साहेब प्लीज स्टेजवर यावे. मिसेस निशा सहाय प्लीज कम ऑन स्टेज. मिस्टर अनिल स्काउट, मिसेस गायकवाड, रेव्हरंड सुधीर चव्हाण प्लीज कम ऑन स्टेज. Mrs. Kalyani Bhatt, Vice Superintendent of Tarachand Hospital, Mrs. Anjali Damle, आलेल्या सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत. तुम्ही आपल्या वेळेत वेळ काढून इथं आलात त्याबद्दल अत्यंत आभारी आहोत. This isn't just the reveal of the book cover. This is the symbolic birth of a story that's ready to meet the world. A story that has always traveled across boundaries, touched hearts, and tonight finds its ceremonial moment under these lights with all of you as witnesses. In a world filled with noise, this book dares to speak in silence, and tonight we unveil that silence with reverence, excitement, and a deep sense of pride. Now, to mark this very special moment, I request all our distinguished chief guests to kindly join us on stage for the official unveiling of the book, The Silent Dialogue, A Life Unfolding. Ladies and gentlemen, with great pride,
Let us now witness the unveiling of the book together. Mrs. Anjali Damle, Mrs. Pratibha Tai Damle, धमाले, कृपया स्टेजवर येणे. While the unveiling of the book unfolds, I would like to call upon stage the most important people in Shlok's life, his parents. त्याच्या पालकांना मी आता स्टेजवर बोलू इच्छिते. मिस्टर राजेश नाईक आणि मिसेस मीनाक्षी नाईक, कृपया येऊन आपले मनोगत इथं पहिल्या सगळ्यांच्या आधी व्यक्त करावे ही आवर्जून विनंती. उपस्थित मान्यवरांचे खूप खूप धन्यवाद. Thank you, estimated guests, for joining us in this symbolic birth of a story. I kindly request you to remain seated on stage as we continue with the evening. Now, very remarkable journey is built on a foundation of love, support, and belief. And behind every unfolding life, there are those who help shape it with silent strength and unwavering encouragement. So with great warmth and respect, I now request Mr. Shlok Naik, the author of his inspiring book, to share his thoughts with us on this beautiful occasion. Good evening, everyone. Once again, this book, which just has unveiled, is a conversation which we have with us every day. It is for feeling we set aside, the thoughts we don't have language for, and the small signals we often mistake or the thing. We don't pay attention at the emotions which we are required to express. This isn't a story, it is not just a book, it is it's a meaningful book which I feel everybody needs to read. This invitation is simple. Pay attention, notice the small discomfort, the etches and the hope. You don't speak aloud. You don't have to say any conversations aloud, as I said before. You can, if you are shy or anything, you can do it by yourself. As before I told, the solutions for articulation of emotions. I would say naming this feeling is a major part of the book. It's a first step which I feel readers should take from the book. It reduces the power of overwhelming up and opens the path toward genuine connections, whether with friends, family, and professionals. As an author, I want to say it plainly, silence can be dangerous when it became avoidance. This book encourages to treat emotion as an information, not as a flaws, and to meet with them with a curiosity and compassion. If we learn to listen ourselves, we can also respond more kindly to others. My hope is that this book became a tool for every one of you, maybe as a prompt to you start this difficult conversation, to write just one sentence about how you feel each day, or to reach out when you need support. That practice, small, steady, and honest is what this book asks of as you reader. Thank you for listening to this invitation. Thank you once again. Thank you, Shlok, for those heartfelt words. आता मी श्लोकच्या आई वडिलांना मंचावर बोलते या खास क्षणाबद्दल त्यांच्या भावना मांडण्यासाठी. सो प्लीज पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर मिस्टर राजेश नाईक अँड मिसेस मीनाक्षी नाईक. नमस्कार. स्टेजवरील मान्यवर आणि समोर बसलेले सर्व
मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि सर्व आलेले पाहुणे यांचे पहिले स्वागत करतो की आज आम्हा वडील असल्याचे एवढं कौतुक आहे की त्यांनी आता सॉरी मला बोलता येत नाही पुढंच. हॅलो हॅलो हॅलो. श्लोकचे पप्पा इतके भावूक झाले की त्यांना शब्द नाही. म्हणजे मी मुलांना कायम असं ओरडत बिडत असते, पण त्यांचं मुलांमध्ये इतकं प्रेम आहे की ते ह्या त्यांच्या 2 शब्दांमध्ये समजून आले की त्यांना बोलायला शब्द फुटेना, भरून आले त्यांना एकदम. आज इथं आलेले सगळे प्रमुख पाहुणे यांचं सहर्ष स्वागत आणि जे माझे मित्रमंडळी परिवार सगळा घरचा आहे त्यांचं सहर्ष इथं स्वागत. श्लोकबद्दल बोलायचं म्हणजे श्लोकला लहान वयात मी कसं म्हणजे शिकायचं, कसं परिस्थिती सगळी समजून घ्यायची ती समज त्याला खूप लवकर आली. आणि त्यांनी पहिलं बुक त्याचं 9वीत असताना लिहिलं आणि दुसरं बुक त्याचं 10वीच्या परीक्षेच्या वेळेला चालू असताना. म्हणजे मी प्रत्येक गोष्टीला मुलांना सांगायचे की आता हे बुक छापणार ना, तुला परीक्षेचं सगळं झालं 10वीचं की मग तुझं बुक छापणार. त्यामुळं त्यांनी रात्रीचा अभ्यास, त्याचं बुक हे दोन्ही चालू ठेवलं होतं. तेव्हा मला खूप म्हणजे हे वाटायचं की अरे काय करतोय तू, सोडून टाक हे आता. पण नाही, त्यांनी ती त्याची जिद्द ठेवली. आणि मी पहिलं बुक त्याचं 32 पानांचं बुक होतं पहिलं, आपण किंडलवर टाकलं होतं आधीचं बुक त्याचं. आणि दुसरं बुक लिहिताना मी त्याला सांगितलं की बुक लिहायचं तर बुकचे 100 ते 150 पानं तरी पाहिजे, असा तू लिहिशील तरच मी तुझं बुक छापणार, असं त्याला एक टार्गेट ठेवलं होतं. आणि ज्या दिवशी त्याचं बुक पूर्ण झालं तर मला वाटतं सगळ्यात पहिले त्याचे गायडन्स म्हणून चव्हाण सर यांनी खूप त्याला सपोर्ट केला. प्रत्येक गोष्टीला त्याच्या पाठीमागं उभे राहणं किंवा त्याच्या बुकचं जे करेक्शन असतं हे सगळं बघणं. आणि शाळेत जिथं दस्तूरला होता तिथल्या काउन्सिलिंग करणाऱ्या मिस आणि सगळ्यांनी त्याला इतका सपोर्ट केला. सगळ्यात जास्ती सपोर्ट घरापेक्षा जास्ती त्यांना चव्हाण सरांचा आणि शाळेचा होता, दस्तूर बॉईज हायस्कूल. सगळ्यात म्हणते मी मुलांना जेव्हा शाळेतनं खूप सपोर्ट मिळतो तेव्हा मुलं काहीही करू शकतात. आणि आज त्याच्या प्रिन्सिपल मॅम इथं आलेल्या आहे, तर सगळ्यात जास्ती मला इतका आनंद होतो आहे की प्रिन्सिपल मॅम म्हणजे इतक्या स्ट्रिक आहे त्याच्या की नियमांच्या वाऱ्यात सगळ्या गोष्टी. खूप कडक शिस्तीच्या शाळेत मी त्याला टाकलं होतं, त्यामुळं त्याला शिस्त मिळाली ती शाळेतनं मिळाली जास्ती, घरातनं. आणि आजीकडनं तर खूपच कडक शिस्त होती. तेव्हा आमच्या घरातले नेम आणि शाळेची शिस्त हे दोन्ही मिळून जेव्हा श्लोक घडला त्याचा आज म्हणजे मला बघायला खूप आनंद वाटतो आहे की माझा मुलगा एक बुक लिहिलं, दुसरं बुक लिहिलं आणि सगळंच असं काही घडत गेले की ते बघून मला खूप भरून आलं होतं. आणि त्याच्या वडिलांचं म्हणाल तर वडिलांचा सपोर्ट इतका मुलांना जास्ती आहे माझ्यापेक्षा की त्यांना ते हेच नाही होतं, अनुभव तसं सांगताच येत नाही की मी ओरडते बोलते, पण पप्पा कधीच त्यांना हे करत नाही, करून दे, लिहितोय, हे करतोय, ते करतोय, ते सगळ्याच गोष्टीत ते मुलांना जास्ती म्हणजे सपोर्ट करतात. आणि श्लोक जो करतोय त्याने अजून पुढं खूप छान करावा आणि पुढचा कार्यक्रम मी इथं अजून एक जोरदार मोठा करावा असं श्लोकला पुढे जाण्याची शुभेच्छा देते. धन्यवाद. आता आपण उपस्थित मान्यवरांचे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी त्यांना स्टेजवर बोलवणार आहोत. As we continue this memorable evening, we are honored to hear from our special guest and to express our gratitude with a small token of appreciation. I now request Mr. Ajay Khedekar to address us briefly and accept a token of appreciation. Khedekar Sahib, yeah. सर्वांना नमस्कार. खरंच आज हा अतिशय वेगळ्या कार्यक्रमात मी उपस्थित आहे. 2017ला मी नगरसेवक झालो, त्याची पार्श्वभूमी मी सांगतो, त्यानंतर मी या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. आज या मंचावर उपस्थित दस्तूर शाळेच्या प्रिन्सिपल निशा साय, गायकवाड मॅडम, सुधीरजी चव्हाण, आमच्या सहकारी प्रतिभाताई ढमाले आणि खऱ्या अर्थानं ज्याला श्लोकने घडवलं असे त्यांचे आईवडील राजेशजी आणि मीनाक्षीताई यांच्यासाठी खरंच एकदा आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करू. म्हणजे आपल्या घरात सुद्धा मुलं आहेत,
पण मला असं वाटतं ही अशी रत्न ह्या भारत देशामध्ये महाराष्ट्रात आणि पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरात जन्माला येणं हे खरं आपल्यासारख्यांचं भाग्य आहे. इतकं सुंदर वाटतं आहे. मी ह्या सभागृहामध्ये मी गेले प्रत्येक वर्षातनं 4 कार्यक्रम माझे असतात. शाळेच्या प्रोग्राममधनं मला तर फार शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये मला फार आवड होती. त्यावेळी 2017 साली मी निवडून आलो. त्यावेळेस आमच्या शाळेची महानगरपालिकेच्या शाळांची पटसंख्या अक्षरशः 6 शाळांची म्हणून 242 विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिकत होते. त्यानंतर आम्ही एक एम केलं की बाबा महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये विद्यार्थी का येत नाहीत, असा सगळा एक ड्राईव्ह घेतला. ग्रास रूटपर्यंत आम्ही पोचलो आणि आमच्या प्रत्येक शाळेमध्ये आम्ही 7 वर्षात जवळजवळ प्रत्येक शाळेत 300 ते 400 ते 500 विद्यार्थी प्रत्येक शाळेत प्रत्येक ठिकाणी शिकले जातात, याचा अभिमान मला वाटतो. त्याच्यामध्ये आम्ही ज्युनियर के जी ते 10वीपर्यंतची शाळा चालू केली. पण एक बघा, ह्या ठिकाणी आम्ही जसे गॅदरिंग्स आमचे बाहेरच्या प्रायव्हेट स्कूलमध्ये होतात, तर आमच्या महानगरपालिकेचे सगळे गॅदरिंग या मंचावर, या व्यासपीठावर, या नाट्यगृहामध्ये केले जातात. आणि आज मी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो आहे तर मला इतकं भारावून आलं आहे की अशी मुलं फार कमी आहेत आणि आपल्या भागातनं अशी रत्न तर फारच कमी आहेत. आपला प्रभाग जो आहे खडकमाळी आणि महात्मा फुले पेठ, याच्यामध्ये अत्यंत अतिशय म्हणजे महात्मा फुलेंसारखी मंडळी, क्रांतीवीर लवजी वस्ताद साळवी यांच्यासारखी मंडळी, उमाजी नायकांसारखी मंडळी, परत आमच्या बोराटे काका, निळू फुले, परत राम ताकोलेसारखे कुलगुरू, अशी मंडळी आपल्या भागातनं घडली गेली. त्याची नाळ श्लोकनी या ठिकाणी तरुण वर्गाला दाखवून दिलं की बाबा जो मुलगा 16व्या वर्षी 9वीत असताना पहिलं पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलं, होपफुल द एंडिंग, हे त्यांनी पहिलं पुस्तक 2024ला ऑक्टोबर महिन्यामध्ये प्रकाशित केलं. आणि आत्ता त्याचं पुस्तक हे आत्ता प्रकाशित होतं, आज झालं. त्याच्यासाठी एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्यात अशी मी विनंती करतो. द सायलेंट ऑफ द डायलॉग, अ लाईफ ऑफ द अनफोल्डिंग. खरंच एक त्याच्यामध्ये त्याचं असं वर्ष 17, त्याचं शिक्षण आत्ता तुमच्या वाडिया कॉलेजमध्ये 11वीचं शिक्षण तो घेतो आहे. त्याला असणारी आवड, त्याच्या घरच्यांचा असणारा सपोर्ट, हे सगळ्या अशा नाविन्यपूर्ण गोष्टी आपल्याला वाटतील आजच्या युगामध्ये. की आजची मुलं बघा, आता माझ्या घरातलं मी उदाहरण द्यायला हरकत नाही आहे. आपला मुलगा, आपली मुलगी रोज आले की पहिलं मोबाईलमुळं वाचन कमी झालं आहे. मोबाईलमुळं तुम्ही चांगल्या गोष्टी घेऊ शकता, चांगल्या गोष्टी देऊ शकता, पण आजकाल जो ट्रेंड आलेला आहे, आम्ही प्रत्येक शाळेमध्ये गेलो की मुलांना हे सांगतो पहिलं की लहान मुलांना तर मोबाईल देऊ नका, वाचनाची आवड निर्माण करा. आपण त्यांना पुस्तकं वाढदिवसाला गिफ्ट देतो. तर खरंच श्लोक, मला अभिमान वाटतो की आज तुझं पुस्तकही मला अभिमान वाटेल की माझ्या मुलांना, माझ्या विद्यार्थ्यांना ती पुस्तकं मला तुझ्याकडनं देता येतील. तुझी जी काय पुस्तकं घ्यायची तू मला सांग, मी 100% घेईल, त्याच्यात काही शंका नाही आहे. कारण मीनाक्षीताई मी बघतो, माझा जेव्हा त्यांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये मी 2017 साली आलो, त्यांचं कुटुंब हे संघाच्या दृष्टिकोनातनं, विचारातनं वाढलेलं कुटुंब आहे. पण एक अभिमान वाटतो की आपल्यासारख्या भागामध्ये अशी सुंदर कुटुंब राहतात, त्यांच्या माध्यमातून मुलांना संस्कार घडतात. त्या माध्यमातून आम्ही पुणे शहरामध्ये काम करतो आणि आम्हालाही काहीतरी इन्स्पिरेशन मिळतं. आणि गेले कित्येक दिवस झाले या बिचाऱ्याचे कष्ट, 10वीच्या परीक्षा असताना सुद्धा त्यांनी कष्ट घेऊन त्यांनी आता 2रं पुस्तक कंप्लीट केलं. अहो, मुलांना अभ्यास कर 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 म्हणून आईवडील दमतात, यातनं त्यांनी 10वी द्यायची, त्यातनं पास व्हायचं, हे पुस्तक लिहायचं, हे खरंच इमॅजिन न करण्यासारख्या गोष्टी आहेत. आणि आजच्या युगामध्ये फार अवघड आहे. मला फार आनंद वाटला की श्लोकने हे जे पुस्तक लिहिलं आहे त्याबद्दल मी त्याच्या मनापासून माझं आणि माझ्या कुटुंबाच्या वतीने मी खरंच कौतुक करतो. हे जे आज पुस्तक त्यांनी जे ओपन झालं, याचं जे प्रकाशन झालं, द सायलेंट डायलॉग ऑफ द लाईफ अनफोल्डिंग, याच्यामध्ये अमीन आणि आयेशा ह्याच्या व्यक्तिरेखेद्वारे त्याच्या मानवी आत्महत्येचं अव्यक्त शक्तीचा पुरावा देणारं याचं कथन याच्यामध्ये केलेलं आहे. संघर्ष कसा मिळवता येतो याचं उदाहरण त्याच्यामध्ये आहे. अमीनचे वडील गेल्यानंतर त्याच्या घरच्यांच्या आई वडील आणि बहीण यांची अवस्था पाहिल्यानंतर अमीनने केलेला त्याला जो स्ट्रगल आहे आणि मुक्त संवाद आहे तो या पुस्तकामध्ये दर्शवलेला आहे. मला खरंच हे सांगायला आनंद होतो आहे की श्लोक, तुझं मी कौतुक करेल तेवढं थोडं आहे. कारण मी आज जो तुझे नातेवाईक या ठिकाणी आलेले आहेत, मित्रमंडळी आलेले आहेत, आपल्या भागातली काही मंडळी आलेली आहेत, पण हा पहिला कार्यक्रम या ठिकाणी असा होतोय की जो आपल्या भागातील एक छोटासा विद्यार्थी, एक छोटासा मुलगा या पद्धतीने 2 पुस्तकं प्रकाशित करतो, हे आमच्या भागाने पहिल्यांदाच घडलंय. खरं त्याच्यासाठी परत एकदा टाळ्या वाजवा. आणि त्यांच्या आईवडिलांचंही मी कौतुक करतो. खरंच अशी मुलं जन्माला येणं म्हणजे भाग्यच लागतं हे मी मानतो. आज या ठिकाणी मला या कार्यक्रमानिमित्त बोलवलं. काही मान्यवर या ठिकाणी मुरली यांना येणार होते,
पण मुरली अण्णांचा मला फोन आला, त्यांना शिर्डीला काहीतरी कार्यक्रमानिमित्त अमित शहा तिथे पोचत आहेत म्हणून त्यांना अर्जंट तिकडे जावं लागलं. माधुरीताई पण येणार होत्या, पण अचानक त्यांचा पावसाच्या अतिवृष्टीच्या ठिकाणी काहीतरी देवेंद्रजींचा दौरा तिथं आल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. पण एक असा विषय असतो की माणसाच्या मनात असेल तर माणूस काही करू शकतो, हे श्लोकने आपल्याला दाखवून दिले. आणि आपल्या मुलांना ही जिद्द, आणि आपण हे पुस्तक आपल्या मुलांनाही वाचायला द्या की बाबा एवढीचा मुलगा ज्याने रोपटं लावलं तो विश्वामध्ये, तो उद्या भविष्यात काय होईल ह्याचे पोराचे पाय पाळण्यात दिसतात. हे खरंच उदाहरण श्लोककडनं आपल्याला देता येईल. श्लोक, तुझं मनापासून मी कौतुक करतो. जेवढं कौतुक करेल तेवढं थोडं आहे. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्लोकला मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद खेडेकर साहेब. मिस्टर राजेश नाईकला मी विनंती करते खेडेकर साहेबांचा भेटवस्तू देऊन सत्कार करावा. I would now request Reverend Sudhir Chauhan, who is a writer, to kindly address us and accept our token of appreciation. Post that. आजचा जो हा सोहळा आहे, हा सोहळा जरी प्रकाशन सोहळा असला परंतु आमच्यासाठी कौतुक सोहळा जास्त आहे. कारण की सर्वांच्या भाष्यामधून, सर्वांच्या विचारलेल्या प्रश्नांमधून या गोष्टीची वारंवार जाणीव झाली की या लहान वयामध्ये हा चिमुकला श्लोक एवढी मोठी भरारी कशी घेऊ शकतो. आणि मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की कलाकार काही एका दिवसात निर्मित होत नाही. काही गुण त्यांच्या रक्तात असतात, काही गुण त्यांच्या जन्मतःच त्यांच्या जीवनामध्ये येतात आणि त्याची पूर्तता जेव्हा त्याचा हात चालू लागतो, जेव्हा त्याच्या हातामध्ये एक कलम येते, जेव्हा त्याचे विचार प्रगल्भ होतात तेव्हा ते समोर येतात. मी सन्माननीय व्यासपीठ, त्याचप्रमाणे सर्व सन्माननीय पाहुणेवर्ग, त्याचप्रमाणे विशेष करून सन्माननीय राजेश नाईक, त्याचप्रमाणे मीनाक्षी नाईक, त्याचप्रमाणे आमचे प्रिय मम्मा रुपेश नाईक, या सर्वांचं अभिनंदन करतो. कारण की मी त्यांचा शेजारी आहे. आणि श्लोकच्याबद्दल जर सांगायचं तर मलाही हा मोठा प्रश्न पडला. खेडेकर साहेबही मला विचारत होते की बाबा हे इंग्लिशमध्ये कसं काय लिहिलं. कारण की आपल्या सर्वांना निश्चितच हा पडणारा प्रश्न आहे की श्लोक घरामध्ये काय इंग्लिशमध्ये बोलतो की निश्चितच त्यांचं सराउंडिंग इंग्लिश आहे की किंवा इंग्लिश कॉन्व्हेंटचा स्टुडंट आहे. या सर्व गोष्टी जेव्हा आपल्या समोर येतात तेव्हा हा फार मोठा आपल्यासमोर प्रश्न येतो. कारण की आपल्या सर्वांना या गोष्टीची जाणीव आहे की जे त्यांच्या सराउंडिंगमध्ये जे लोक असतात, त्यांच्या संपर्कमध्ये जे लोक असतात, त्या भाषेचा प्रभाव त्या व्यक्तीवर होत असतो. आणि मराठी भाषिक कुटुंब आहे आणि श्लोक देखील ते मराठी भाषिक लोकांमध्ये वावरला. तो काही इंग्लिशमध्ये आमच्याशी बोलणार नाही, तो मराठीमध्येच बोलतो. आणि जेव्हा मला त्याचे वडील मला भेटले की सर मग त्याला सांगा जरा मराठीमध्ये पण बोलावं, पण मला वाटतं आता तो मराठी विसरलाच आहे का काय जणू काय, कारण की त्याचं लेखनच आता इंग्लिशमध्ये झालेलं आहे. असो, आता माझ्या त्याच्याबरोबरच्या स्मृती फार वेगळ्या आहे. कारण की आता इंग्लिशकडे मी वळतो. कारण की माझी पत्नी ह्या सेंट हिल्डामध्ये हायस्कूल टीचर होत्या, त्या MA इंग्लिश होत्या, MA BEd होत्या, इंग्लिश शिक्षक होत्या. आणि मला आता अद्याप आठवतं की मीनाक्षीताई ज्या लहान श्लोकला आता घरातले कामं करायचे त्यामुळे ती आमच्या घरी सोडून जात असे की मी जोपर्यंत घरातले कामं उरकते तोपर्यंत माझी मिसेसचं नाव स्मिता होते, तर तिच्याकडे जरा लक्ष द्या.
त्या कोरोनामध्ये प्रभूकडे गेल्या, हरकत नाही. असो, तर मला वाटतं तो लहान होता एकदम आणि माझी मिसेस त्याला सांभाळत असे आणि त्याचं संगोपन केलेलं आहे. ती इंग्लिश शिक्षिका होती आणि नेहमी ती श्लोकचं कौतुक करत असे आणि आम्ही नेहमी त्याला प्रोत्साहन देत असो, कारण की मी लेखक आहे, अनेक पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे, अनेक लेख माझे प्रकाशित झालेले आहे. त्यामुळे जेव्हा श्लोक माझ्या घरी येत असते तो नेहमी मला स्टडी टेबलवर बघतो, लिहिताना बघतो किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी माझ्या कबर्डमध्ये बघतो, पुष्कळ पुस्तकं बघतो आणि कशा प्रकारचं प्रकाशन सोहळा असतो त्याला त्याची भरपूर माहिती आहे. कशा प्रकारे लेखक ॲडिटोरियल लिहितो त्याची देखील त्याला जाणीव आहे. तर अनेक गोष्टी कळत नकळत त्याच्यामध्ये होत्या आणि सायलेंट, इथे हा शब्द आलेला आहे याच्यामध्ये आलेला सायलेंट डायलॉग. प्रियांनो, बोलण्यापेक्षा जेव्हा काही गोष्टी बिंबवल्या जातात त्या गोष्टी जास्त प्रभाव व्यक्तीवर सोडून जातात आणि ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यावर बिंबवल्या गेल्या. मला आता पण आठवतं जेव्हा मीनाक्षीताईंनी सांगितलं, तो 9th स्टँडर्डमध्ये होता आणि आता मी MSc मॅथ्स आहे माझा, मी SSC बोर्डमध्ये पेपर सेटर आहे, मॅथ्स पेपर सेटर आहे, सायन्स पेपर सेटर आहे. तर ते म्हणतात, अरे श्लोककडे जरा लक्ष द्या, तुम्ही सर आहात, असं नको व्हायला की पुस्तक लिहिता लिहिता तो ते पेपरच लिहिण्या विसरून जावं. परंतु मी म्हटलं एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, माझ्या आयुष्यामध्ये अनेक हजारो विद्यार्थी आले आणि गेले. माझ्यासाठी हा जवळचा जरी असला तरी विद्यार्थी दृष्टिकोनातून देखील मी बघतो, कारण की मी त्याला मॅथ्स देखील अधूनमधून शिकवत असे. असा मुलगा विरळ आहे, मतलब हा फार रेअर आहे. आणि अशा मुलांच्या ह्या कर्तृत्व गुणाला किंवा ह्या अशा उपजत गुणाला जर आपण प्रोत्साहन दिलं तर हा सगळ्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं नाव करू शकतो. आज देखील आमचे सन्माननीय राजेश इथे उभे आहे, मीनाक्षीताईला देखील खूप काळजी वाटते की कसं व्हायचं आमचं श्लोकचं. म्हटलं काही काळजी करू नका, ज्याला लिहिता येतं तो परीक्षामध्ये उत्तमात उत्तम लिहिणार. मी हे नाही म्हणत की तो, आपली अपेक्षा आहे 90%, 80% कदाचित तेवढा तो मिळू शकणार नाही, परंतु एकच लक्षात ठेवा की या क्षेत्रामध्ये ज्याला आपण लेखन क्षेत्र म्हणतो त्याच्यामध्ये तो मोठं नाव काढणार आहे. विशेष करून माझा मुलगा मागे उभा आहे, त्याचा पण प्रभाव त्याच्यावर आहे, कारण की तो FTII म्हणजे आपल्याला माहिती आहे फिल्म्स अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमधचा विद्यार्थी आहे. त्यामुळे तो आज शूट करत आहे. आणि जेव्हा आपल्याला अशा प्रकारच्या पुणे जे म्हणतात साहित्याचं किंवा शिक्षणाचं माहेरघर आहे, तिथे काही गुण आपल्या जीवनामध्ये येतात. प्रश्न हा आहे की त्याला पुढे कसं आणायचं. मला श्लोकचं कौतुक यासाठी नाही वाटत की त्यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे, कारण की मला माहीत होतं तो उत्तम लिहितो आणि त्यांनी आपल्या स्कूलमध्ये देखील अनेकदा त्याला अवॉर्ड मिळालेले आहे त्याचं पुस्तक आणि विषयक्रम डायरेक्टर म्हणून किंवा त्याची स्क्रिप्ट देखील पुष्कळ वरच्या लेवलला गेलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की हे पुस्तकाचं संपादन आणि त्यानंतर हे पुस्तक याचं हा जो सोहळा आयोजन करण्यामध्ये त्याचा वैयक्तिक स्वतःचा मोठा हात आहे. त्याची जिद्द आणि चिकाटी आम्ही नेहमी बघायचो, सगळेजण हसायचे की अरे श्लोक कसा काय सगळं काही करू शकतो, परंतु त्यांनी कधी देखील मनावर घेतलं नाही. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. अनेकदा जेव्हा चिमुकले मुलं पुढे येतात आणि ते काहीतरी वेगळं करून दाखवायचा प्रयत्न करतात, समाजाला वाटतं किंवा आपल्या परिसराला वाटतं काय हा करू शकतो, एक त्याच्या हसण्यावारी त्याला नेतात अनेकदा. परंतु अशा समय आमची खऱ्या अर्थाने कसोटी असते की आम्हाला जे काही आहे ते कसंही करून पुढे आणायचा. आज हा सोहळा झाल्यानंतर कोणी त्याला निश्चितच म्हणणार नाही, त्याला निश्चितच म्हणतील की बाबा संत श्लोक किंवा निश्चितच ग्रेट श्लोक असं म्हणतील. आता पुढच्या सोहळ्यासाठी मोठी गर्दी हॉल जमल, मोठे वर्षी बाल्कनी भरल. परंतु सुरुवात ही नेहमीच कठीण असते. पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर ही जी त्यांनी उडी मारलेली आहे, ही जी काही त्यांनी धडाडी घेतलेली आहे त्याबद्दल त्याचं निश्चितच आम्हाला कौतुक वाटतं. आम्हाला विश्वास आहे की हा जो विषय तो पुष्कळ कठीण आहे. आपण जर वाचला तर आपल्याला या गोष्टीतून लक्षात येईल, कारण की तो माझ्या घरामध्ये येऊन प्रिंटरवर पेपरवर हे सगळं पेपरवर्क तो माझ्याकडे करत होता, म्हणून हे पुस्तक पुष्कळदा माझ्या नजरेसमोरून गेलेलं आहे. परंतु मी आता पुस्तकाबद्दल जास्त बोलणार नाही, कारण की पुस्तकापेक्षा जी लेखणी ज्याच्या हातात आहे आणि ज्याने आपले विचार मांडलेले आहे ते देखील परकीय भाषेमध्ये मांडलेले, जे त्याची स्टडी लँग्वेज आहे त्यामध्ये मांडलेले, ते कौतुकास्पद आहे. आणि
याबद्दल आम्हाला विशेष करून आम्ही ज्या सीताधाम अपार्टमेंट बिल्डिंगमध्ये राहतो त्या सर्व तिकडच्या रहिवाशांना खरोखर श्लोकचं कौतुक वाटतं, कारण की त्याचं नावच श्लोक आहे. आणि श्लोक म्हणजे हे जे आहे ते नेहमी पवित्र असतात. ते जे आहे ते संत लोकांच्या मुखी आणि भावांना जे भाविक लोक आहेत त्यांच्या कानी पडतात आणि ते नेहमी हात जोडून श्रद्धास्थानी असतात. त्यामुळे यापुढे निश्चितच श्लोकचं हे जे काही लेखन कला आहे किंवा पुस्तक लेखन आहे आणि तो उत्तम स्क्रिप्ट रायटर आहे ते देखील हे निश्चितच गौरवला जाणार आहे. आता दुसरा मुद्दा मी महत्त्वाचा त्याच्यासमोर मांडतो की त्याच्या मम्मीला आणि घरच्या लोकांना फार काळजी वाटायची की सर जरा त्याला सांगाना, नेहमी मोबाईलच हातामध्ये घेऊन बसतो तो. आणि हे आपल्या सर्वांचीच काळजी आहे. आपल्या सर्वांनाच आपल्या तरुण लेकरांच्या बरोबर काळजी वाटते की मोबाईलच हातात घेऊन बसतो. परंतु जसं आता खेडेकर साहेबांनी सांगितलं की मोबाईलचे 2 लाभ आहेत. एक, आपण जर चांगला वापर केला, सदुपयोग केला तर आपण उत्तम गोष्टी पण त्यातून घेऊ शकतो. नंबर 2, जर आपण त्याचा दुरुपयोग केला तर अनेक ज्या अयोग्य गोष्टी ते तुमच्या जीवनामध्ये आणि आचरणामध्ये येऊ शकतात. प्रश्न हा येतो की मोबाईलचा फायदा हा झालेला आहे की मोबाईलची जी लँग्वेज आहे, ज्यामध्ये मुष्कळ जे विविध मोठे लेखक आहे, कलाकार आहे, मोठे साहित्यिक आहे, त्यांच्या अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये नोंद केलेल्या आहेत. त्यांचे संवाद नोंद केलेले आहेत. त्याचे जे स्टोरीज आहे ते त्यामध्ये नोंद केलेले आहे. आणि जेव्हा त्या स्टोरी आणि त्या सर्व गोष्टी व्यक्तीच्या कानी सारख्या पडतात तर चांगल्या गोष्टी पण रुजतात आणि वाईट गोष्टी पण रुजतात. परंतु त्याने त्यापैकी चांगला वाटा निवडला. त्याने त्या सर्व ज्या चांगल्या उत्तम गोष्टी आहे जे त्याचं चरित्र घडवण्यासाठी आणि नंबर 2 त्याच्या चरित्राच्या द्वारे हे एक चरित्र पुढे आणण्यासाठी, ज्याच्यात अमीन असं चरित्र आहे, हे पुढे आणण्यासाठी त्यांनी त्याचा उपयोग केला. आणि आज तो उपयोग जेव्हा फलदायी झालेला आहे त्याचा लाभ आम्हा सर्वांनाच नव्हे तर आपल्या पुणेकर आणि जेवढेही, आता इंग्लिश म्हटल्यानंतर हे इंटरनॅशनल बुक झालेलं आहे. हे मराठी नाही, आता हे इंग्लिश म्हटल्यानंतर नुसतं भारतापुरतंच मर्यादित, ते जगभर ते जाणार आहे. आणि निश्चितच मला वाटतं श्लोक ऑनलाईन पण हे बुक तू लवकरच ॲमेझॉनवर तो देईल, त्यामुळे ते जगभर जाणार आहे. प्रियांनो, एकच बाब आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की श्लोकच्या ह्या गोष्टीपासून धडा घेण्यासारखी गोष्ट आहे की मोबाईलमुळे नुसतं मुलं बिघडत नाही, तर काही मुलं असे देखील असतात त्या मोबाईलमुळे ते घडवले देखील जातात. तर जोरदार टाळ्या आपण श्लोकसाठी वाढवूया, कारण की आम्हाला ही गोष्ट माहीत असायला हवी की मुलं जे आहे ते शहाणे असतात. आपण अनेकदा म्हणतो की आमच्यापेक्षा आमची जी मागची पिढी आहे किंवा पुढची पिढी आहे ती अतिशय शहाणी आहे. त्यांना चांगलं आणि वाईट तर कळतं, परंतु हे जे काही डिव्हाइस आहे ते कसे चालवायचे याची देखील त्यांना उत्तम अशी जाणीव असते. परंतु ह्या लहान वयामध्ये, विशेष करून हा समय जेव्हा कोरोनाचा समय होता, त्यामुळे मुलांच्याकडे मोबाईलच्या व्यतिरिक्त काहीच नव्हतं. ऑनलाईन स्टडी तो माझ्या घरीमध्ये येऊन कितीतरी ऑनलाईन स्टडी करायचा, लेक्चर द्यायचा आणि आजही देत राहत होतो. आणि त्या गोष्टीमुळे एक वेगळ्या प्रकारचं कॅरेक्टर त्याचं घडलं. ऑनलाईन अनेक गोष्टी त्याच्या जगभर प्रसारित झालेल्या आहे, हे मी वैयक्तिकरित्या बघितलेलं आहे. आणि त्यामुळे त्याचा जो कॉन्फिडन्स आहे, आत्मविश्वास आहे, तो दररोज वाढत गेला. आता जेव्हा त्याच्या मम्मी डॅडी किंवा कुटुंबियाच्याबद्दल जेव्हा आपण विचार करतो तर निश्चितच ती पार्श्वभूमी जरी नसली, परंतु कुठेतरी त्यांचे वाडवडील, त्यांचे पूर्वज, ह्यांच्या घरामध्ये, ह्यांच्या रक्तामध्ये, ह्यांच्या आपण म्हणतो DNA मध्ये कुठेतरी एखादा कलाकार अवश्य असेल. कदाचित तो लेखक नसेल, परंतु चांगला विचारवंत असेल. आणि जो चांगला विचारवंत असतो, जेव्हा तो लेखणीमध्ये त्या शब्दामध्ये त्याला कोरतो, तेव्हा काहीतरी अद्भुत घडतं. आणि ते आहे हे सायलेंट डायलॉग, की ते विचारसरणी, ते विचार, जे उत्तम विचार आहे, जे मी समाजासाठी देऊ शकतो, मी माझ्या लोकांसाठी देऊ शकतो, मी माझ्या देशासाठी देऊ शकतो, माझ्या देशाच्या प्रगतीसाठी देऊ शकतो आणि विशेष करून इतरांना प्रेरणा देण्यासाठी देऊ शकतो, तो व्यक्ती निश्चितच थांबणार नाही. आज निश्चितच सावित्रीबाई फुले यांच्या हॉलमध्ये आपण आहोत आणि आपल्याला देखील माहीत आहे की स्त्रियांच्या क्षेत्रामध्ये आणि एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये त्यांचं मोलाचं योगदान भारतात
कुठे देखील विसरता येणार नाही. आणि अशा समय जेव्हा शोकचं ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालेलं आहे, आम्हाला अतिशय आनंद आहे. आमचे त्याच्यासाठी आशीर्वाद देखील आहे, शुभेच्छा देखील आहे की श्लोकने असे अनेक पुस्तकं प्रकाशित करावे. आणि नंबर 2 सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण की या दिवसामध्ये लोक मोबाईल बघतात, मोबाईल ऐकतात, मोबाईल वाचतात, परंतु पुस्तक वाचणारे नसतात. आणि आम्हा साहित्यिकांचं नेहमी म्हणणं असतं, आणि ते कदाचित लोक कानाडोळे करतात, की वाचाल तर वाचाल, जर तुम्ही वाचाल तर वाचाल. परंतु आजकाल लोक मोबाईल वाचण्यामध्ये जास्त आग्रही आहे आणि पुस्तक वाचण्याकडे त्यांचं कुठेतरी दुर्लक्ष होते. आणि विशेष करून पुणे हे विद्येचं माहेरघर असल्या कारणाने ही बाब आपल्याला जाणून घ्यायला पाहिजे की निदान पुणेकरांनी तरी नुसतं पुस्तक वाचूच नये, तर अशा प्रकारच्या कलावंतांना, अशा प्रकारच्या साहित्यिकाला, अशाच प्रकारचे लेखणी घेऊन पुढे जाणाऱ्या या लहान मुलाला, तरुण मुलांना जेव्हा ते प्रोत्साहन देतात, आपण सर्वच प्रोत्साहन देणारे इथे आलेले आहे, तर निश्चितच हे लहान वयामध्ये असलेले हे तरुण येणाऱ्या दिवसामध्ये एक मोठा साहित्यिक झाल्याशिवाय राहणार नाही. ते नुसतं नाईक कुटुंबियासाठी नाही, तर पुण्यासाठी, आपल्या महाराष्ट्रासाठी एक वेगळं नावलौकिक कमवणार आहे. आणि परत एक वार त्याच्या मातापिता, विशेष करून त्यांची आजी, सर्व नाईक कुटुंबीय व आप्तजनांना खूप खूप शुभेच्छा. आमच्या वतीने त्यांनी पुष्कळ पुस्तक प्रकाशित करावे आणि या प्रकाशना सोहळ्यामध्ये आपलं कौतुक हे फार महत्त्वाचं. आज त्याला जे कौतुक मिळालं त्यामुळे आणखी स्फूर्ती. परंतु आईवडिलांची एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की बाळा, नुसतं लिहूच नको, शिक पण चांगला. कारण की भारतीय संस्कृतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे शिक्षण हे महत्त्वाचं आहे. पण मला विश्वास आहे की ज्या व्यक्तीने अशा प्रकारे शिक्षण साध्य केलेलं आहे, तो आज 11वीमध्ये 11th स्टँडर्डमध्ये आहे, तो पुढे देखील प्रगती करेल हा आमचा विश्वास आहे. परत एक वार श्लोक, खूप खूप शुभेच्छा. तू असाच पुढे जावं आणि असाच मोठे मोठे एकसे एक असे निश्चितच उपलब्धी आपण आपल्या जीवनामध्ये मिळवत राहावं, हीच माझ्याकडून तुला खूप खूप आशीर्वाद. गॉड ब्लेस यू बेटा. खूप खूप धन्यवाद सुधीर सर. मी विनंती करते मिस्टर रुपेश नाईक यांना की त्यांनी भेटवस्तू आणि पुष्पगृह देऊन त्यांचा सत्कार करावा. आता पुढील मान्यवरांना बोलवण्याआधी मी सांगू इच्छिते, या मान्यवर व्यक्ती बरोबर 5:10 या हॉलमध्ये उपस्थित होता आणि आपल्या सगळ्यांची वाट बघून अजूनही त्या कार्यक्रमात हृदयाने सामील आहेत. त्यामुळं आय वुड फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलोजाइज फॉर द डिले कॉज्ड मिसेस मिशा सहाय. I would request you to please come on stage and share a few words with us. She is the principal of Dastur School, so please welcome her with a loud round of applause. No apologies today. Honorable Ajay Khedkar Saab, writer sir, Shlok Naik, Shlok's parents, Shantanu, Shlok's relatives, Shlok's friends and ex-students of Dastur Boys School and the teachers of Dastur Boys School. Namaskar, namaste, and a very good evening to all of you. A book is a dream that you hold in your hand, and that book we are all holding in our hand today, and that makes us extremely proud. We have all assembled here today to commemorate the success of this young gentleman, Shlok Naik. While the question answering session was going on, I was so tempted to ask him this question, but I thought I will ask him that question here. श्लोक, आपके पेरेंट्स ने आपको हमें 10 साल के जब आप थे तो हैंड ओवर किया था. आप इतने बड़े कब बन गए? आई एम श्योर हिज टीचर्स हु आर हियर आर ऑल्सो वंडरिंग दैट.
So a huge round of applause for Shlok's success. There were a lot of things, that I had crafted in my mind while I was sitting down there and I was thinking of what I'm going to speak while I'm on the stage. But so many things have been said. What gives me immense pride is that we teachers, the teacher community out there, has been able to curate citizens who are reaching out to the public, citizens who are connecting with the public, citizens who are connecting with, the crowd out there at such a spiritual, such a deep, and such an emotional level, that too at such a young age. I think that is what success is all about. For the young gentleman here, for all the young people sitting out there, and everybody who's attending this program today. I was flipping through the pages of his book, and it came to light, and I could understand that this journey of Shlok is not just a regular journey. It's a journey full of emotions, feelings, and heartfelt feelings. And you will all agree as adults that one of the most difficult things for us to accept is an expression of emotions, which he has done so beautifully in such a short span of time. And I am not shocked, but I'm surprised that he was doing it when his board exams were going on. I'm glad he was doing it, because there were a lot of people out there studying, but there's only one Shlok here sitting today for whom we are applauding. So that definitely calls for some applause. We all are leading the modern life with a lot of stresses, with a lot of pressures, with a lot of baggages. And we barely and rarely ever think about our mental health. We all are quite concentrated about our physical health, but our mental health has still not really reached us, and there are taboos related to it. I'm so glad that the young generation is reaching out for help, is accepting that help, and making such good use of it, because I remember at some point in time last year, Shlok was visiting a counselor at school. That could have been taken as a negative perspective. But he has put it so positively in his life that here we have him with this book, and I'm sure that this book of yours, this dream of yours, is going to come out in more reality through a movie. I'm sure that is going to happen. So this book of his is not just a motivation, it's not just an inspiration, it is an expression to many of our feelings which we are not able to express through our daily conversations or that we are scared of. There were certain things that the other dignitaries touched upon, subjects like mobile and the usage of mobile. Since I'm a teacher, and once a teacher is always going to remain a teacher, there are many young parents I see over here. There's a lot of content on social media, on the mobile, on TV, on the internet. None of the content is wrong. It is our perception of the content which is right, or our perception which is wrong. Every content should be seen in the right view. It should be seen in the right perspective. Then it becomes information and it brings about awareness. So the worst of the things that we see on internet and we think it is the worst is not really the worst. We are looking at it in the worst manner. Another thing, while the question answer session was going on, a lot of people, and especially his relatives, I think it was his grandmother who spoke about the background. And she said that there are no engineers or there are no doctors, but yet you have tread on this path. I'm very proud of this young gentleman, and I'm reminded of the darkest sky. It is in the darkest sky that the stars shine the most. So here we have this star shining and treading a path ahead, forging the way for the rest of his cousins and the ones who are going to follow him. He is that inspiration in his family, and he is that background that, he is bringing to the fore. I won't take too much time, and I was going to end by saying, to our author, I extend my warmest congratulations. May your words continue to be a bridge between hearts and a light for those seeking expressions for their own emotions. And
To our young crowd and the audience over here, let this occasion remind you that strength lies not only in intellect, but also in the honesty of your feelings and the courage to express them. I would still finally like to conclude from Shlok's own book. Great things happen when you move beyond fear and open the doors to endless possibilities. So to all the possibilities and the endless possibilities, Shlok, we give up for you once again. थँक यू फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स मॅम. मी आता विनंती करते मीनाक्षी ताईंना त्यांनी येऊन पुष्पगुच्छ व भेट वस्तू देऊन त्यांचा सत्कार करावा. Moving on, I would now request Mrs. Gaikwad to please come on stage and share her thoughts and accept our token post that. She is a educator and guide from Dastur School. Please welcome her. गुड इव्हिनिंग एव्हरीवन. रिस्पेक्टेड प्रिन्सिपल आणि सगळे जे मान्यवर स्टेजवरती आहे सगळ्यांना नमस्कार. श्लोकच्या बाबतीत सगळ्यांनी खूप काही बोललं आहे, पण श्लोक माझ्यासाठी खूप छोटा आहे, एकदम क्यूटचा बेबी. कारण की 5वीपासून तो 10वीपर्यंत माझ्याबरोबर राहिलेला आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये त्याचं हसणं रडणं सगळं त्यांनी माझ्यासमोर एक्सप्रेस केलेलं आहे. छोटासा माझा असिस्टंट डान्सर आहे. खूप काय गोष्टी आहे, पण मी आता आज मी इतकी ओव्हरफुल झाले की काय बोलू मला सुचत नाही आहे. गॉड ब्लेस यू श्लोक. नेहमी असं हसत खेळत जा आणि नेहमी माझा तुझा सपोर्ट नेहमी असेल. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद गायकवाड मॅडम. स्मिता नाईक यांना मी विनंती करते की त्यांनी भेट वस्तू देऊन त्यांचा सत्कार करावा. मी आता विनंती करते प्रतिभाताई धमाळे यांना की त्यांनी येऊन आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्ते सर्वांना. आज खरं तर आपण सर्वजण आवर्जून आज एक उत्सव मूर्तीसाठी आपण इथे जमलेले आहोत. श्लोक नाईक याचं खरंच आज भरभरून कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. आज जे स्टेजवर बसले ते सर्व मान्यवर, आज आपण सर्वजण संध्याकाळच्या अगदी गोरज मुहूर्तावर खूप छान आज त्याच्या पाठीवर जो आशीर्वाद आहे तो सरस्वतीचा आहे. आणि आज नवरात्र उठलेले आहेत, 2-3 दिवस झाले, त्यामुळं त्याचं जे लॉन्च झाले पुस्तक ते खूप चांगल्या मुहूर्तावर त्यांनी केलेलं आहे. आणि सर्वप्रथम म्हणजे माझी आणि नाईक कुटुंबांची तशी रुपेश भाऊंची माझी 2012पासूनची ओळख आहे. पण या नाईक कुटुंबांना मी जेव्हा अजयजी खेडेकर यांच्या ऑफिसमध्ये मीनाक्षीताई यायच्या तेव्हापासून त्यांच्यानी माझं बॉन्डिंग झालेलं आहे. पण खरंच ते कुटुंब खरंच एक नावाजण्यासारखं आहे. शांत, संयमी, कोणाच्या आदत नाही मदत नाही, त्यांचं काम भले आणि ते बरे. त्यामुळं मला असं वाटतं की एक शाळेतलं आपण म्हटलं ताई की शाळेतले सरांचा पाठिंबा खूप आहे. शाळेत आता आमचं पण एक कोचिंग क्लासेस आहे, त्यामुळे मला अनुभव आहे. जरी शाळेतले शिक्षक मन लावून जरी घेत असतात अगदी जीवातून मुलांचा, पण त्याला घरच्यांचा खूप पाठिंबा लागतो की घ्या तुम्ही करा, आमचं असं काही नाही आहे. त्यामुळं त्यांच्या जोरावर शिक्षकांनी हे सगळं त्यांच्याकडनं घडवलेले असतात मुलं, आणि तो श्लोक आपला खरंच घडला आहे. आणि मला सर्वात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे काय की आमचा स्लम एरिया आहे. गुरुवारपेठ, गोरपडेपेठ, खडकमाळाळी
हा काय आमचा असा खूप मोठा सुशिक्षित असा मोठा एरिया नाही, पण तिथे कोळशाच्या खाणीत जसा हिरा सापडतो तसा आमच्या गुरुवारपेठ सर्व म्हणजे 12 पगड जातीचा आमचा एरिया आहे. प्रभाग आमचा म्हटलं तरी काय हरकत नाही, तो राहतो तो पण एरिया आहे. पण मी तिथे मंडळात जातो, मी जाते, अजय भाऊ जातो. आम्हाला तर कधी कुठल्या मंडळात दिसणार नाही, कुठं मुलांच्यात दिसणार नाही. त्याचा मोठा भाऊ असतो, पण तो आम्हाला कधी कुठं दिसत नाही. त्याचा अभ्यास त्याचं ते सर्व त्याचं ते चालूच असतं. पण अशी तुझी उत्तरोत्तर प्रगती हो, हे तुला शुभेच्छा देते. थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद प्रतिभाताई तुमच्या शब्दांसाठी. मी आता विनंती करते मीनाक्षीताई यांना की त्यांनी भेटवस्तू व पुष्पहार देऊन त्यांचा सत्कार करावा. एक विशेष विनंती, श्री समर्थ तरुण मंडळ व मित्र मंडळाने येऊन श्लोकचं कौतुक करावं स्टेजवर, ही नम्र विनंती. खूप खूप धन्यवाद. Thank you to all our esteemed guests for their kind words and warm presence. Each one of you has made this event truly special. उपस्थित मान्यवरांचे मनपूर्वक धन्यवाद. Now, before we close this wonderful evening, it is only right that we pause to express our gratitude. I would like to invite once again the author of the book, Mr. Shlok Naik, to deliver the vote of thanks. First and foremost, importantly, a very big thank to honored panel and chief guest for taking time through your busy schedule and attending this event. I also want to give a special thank to Mr. Ozus Chauhan, a talented videographer. Your great skills has captured the beautiful evening, and to our photographer and to our newsman. My deepest thank goes to Mr. Nasir uncle, whose team has worked so hard and printed out this book. We are also very thankful to Mr. Ajay Khedekar for his kindness to giving this venue for our book launch. And finally, a very personal thank to our wonderful anchor, who is my Attu. Your calm and warm hosting made everything go so smoothly. Your support, both today and always means world to me. As we leave here tonight, I hope the feeling of connection and the openness we share stay with you. Thank you again for being a part of this amazing moment. This book is now the part of the world, but it's really just the start of a new conversation. With sincere thanks, I wish you all good evening and thank you. मी आता श्लोकच्या काकांना मिस्टर रुपेश नाईक यांना विनंती करते की त्यांनी येऊन आपलं मनोगत सांगावं.
नमस्कार. आजच्या या आगळ्या वेगळ्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असलेले माननीय अजय भाऊ खेडेकर, प्रिन्सिपल मॅडम दस्तूर स्कूल, तसेच सुधीरजी चव्हाण, गायकवाड मॅडम, धमाले मॅडम आणि सर्व उपस्थित मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि हितचित्रक, खरंच आज खूप मला प्राऊड फील होतं आहे की श्लोकनी हे आजचा दिवस आम्हाला बघायला मिळालं. त्याच्यामुळं त्याचं 1.5-2 वर्ष झाले परत पुस्तकं वाचून काही ना काही टिप्पण चालू होतं लिहायचं. पण मी म्हटलो की आता काय करणार आहे हा पण नक्की आज प्राऊड फील होतो आहे की त्यांनी हे सिद्ध करून दाखवलं की तो काहीतरी वेगळं आहे त्याच्यात. सरांनी सांगितलं की बाबा त्याच्या घराण्यात कोणाच्या तरी विचारांचं जे होतं ते आज आउटपुट मिळालेलं आहे. नक्कीच आजच्या या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण आवश्यक उपस्थित राहिले. मुख्य करून माननीय नगरसेवक अजयभाऊ खेडेकर, सौ निशा सहाय मॅडम, प्रिन्सिपॉल सरदार दस्तूर शाळा, तसेच गायकवाड मॅडम, सुधीरजी चव्हाण सर, माजी नगरसेविका प्रतिभाताई धमाले मॅडम, तसेच कल्याणी भट मॅडम, ताराचंद हॉस्पिटलच्या वाईस सुप्रिटेंडंट आहेत त्या. आपण सर्वजण या कार्यक्रमाला वेळात वेळ काढून, तसेच सर्व हितचिंतक, मित्रमंडळी, आत्पेष्ट या सर्वांनी या कार्यक्रमाला वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिले त्याबद्दल मनपूर्वक आभार आपले. धन्यवाद. Copies of the book, The Silent Dialogue, A Life Unfolding, are available right here at the venue. We invite you to purchase your copy and make this evening unforgettable by receiving a personalized signed edition from the author himself, Mr. Shlok Naik. And of course, don't miss the chance to capture the moment with a photo alongside Shlok. He will be here to meet, greet, and connect with each one of you. The book, A Silent Dialogue, A Life Unfolding, हे इथेच उपलब्ध आहेत. कृपया प्रत्येकाने आपापली प्रती घ्यावी आणि ही संध्याकाळ खास बनवावी ही नम्र विनंती. लेखक स्वतः साक्षरी करून तुम्हाला हे पुस्तक देतील. Thank you once again for being part of this incredible celebration of creativity, courage and the conversation that truly matters. आपण सर्वांनी मिळून हा कार्यक्रम अतिशय यशस्वीपणे पूर्ण पाडला याबद्दल खूप खूप आभार. आपल्या उपस्थितीमुळे आणि प्रेमामुळे हा दिवस अविस्मरणीय झाला आहे. सर्वांचे मनपूर्वक आभार. खूप खूप धन्यवाद. अल्पोपहाराची सोय केलेली आहे. कृपया त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती.